Students, in this particular lecture, we are starting reactions of alcohols, right? Reactions of alcohols. So far, we have discussed all important as per the requirement of board syllabus. We have completed all the preparations of alcohol, and now we are moving to reactions of alcohol in this particular class. Students, see, these are the list of reactions that alcohol will undergo. First with metals, then with Grignard reagent. Means alcohol plus metal, what will happen? Then alcohol plus Grignard reagent, you have to do this reaction as well. Then esterification reaction, then reaction with HCl, HBr, HI, then dehydration of alcohol, oxidation of alcohol, then reaction with hot reduced copper. In this particular class, we will do this reaction, this reaction, this reaction, this one and this one. These 5 reactions we will complete in this particular class, and in our next class, that is on Sunday, these 2 reactions will be discussed, and these are very important reactions. These 2 reactions will be specifically discussed in our next class, and in today's class we will cover reaction 1, 2, 3, then 6, 7. Okay students, so let us start our first reaction, that is reaction with metals. Number 1, reaction with metals. Reaction with metals. Reaction of what? Reaction of alcohol with metals, right? Very simple reaction that we will do. So in this reaction, we will take an alcohol, for example C, and at this particular carbon we have OH functional group, that is alcohol. Now you give hydrogen, this carbon will have 3 hydrogen, this particular carbon will have 2 hydrogen, this carbon will have 2 hydrogen, and then OH. Students, do remember the first 3 reactions. You have to remember the list. You have to remember the list, students. First 3 reactions, if you see first 3 reactions, then in the first 3 reactions, the O bond H in alcohol breaks. That is what you have to remember for your convenience. In reaction with metal, in reaction with Gr, and then in esterification reaction, oxygen bond hydrogen will break. Clear? Okay. So this is our alcohol, and if we give a metal, say sodium, now a reaction will take place. Remember, whenever there is OH group, and if you give sodium in the system, in the reaction, then for sure the reaction will be, just try to remember this, reaction will be for sure, hydrogen will be replaced by sodium, and an ionic interaction will be developed, O minus Na plus, ionic bond between oxygen and sodium, and hydrogen will be removed in the form of H2 gas. Hydrogen will be removed in the form of H2 gas. That is what you have to understand in this reaction. If you take this particular example, let's say this is an alcohol, this carbon bears OH, right? And you have given sodium, reaction with metal, and the metal is sodium, then again the hydrogen will be replaced by sodium in all cases of OH wala reactions. যে কোনো রিয়াকশনে OH যদি থাকে, হাইড্রোজেন সোডিয়ামে রিপ্লেস করব।
যে কোনো রিয়াকশন সোডিয়ামের লগে অ্যালকোহলের এনি রিয়াকশন H will be replaced by sodium. ক্লিয়ার? অক্সিজেনের লগে যে হাইড্রোজেন থাকে এইটা সোডিয়ামে রিপ্লেস করব। তো H is replaced and sodium will come. And an ionic interaction O minus Na plus, এটা তুমি জানো সোডিয়াম প্লাস হয়, and H2 gas will be removed. If we take another metal, for example CH3 CH2 CH2OH, এটা একটা অ্যালকোহল। If you take another metal, say aluminum, what will be the product? Again simple. Sodium, aluminum, these are very reactive metals. They can remove hydrogen. So what happens? Hydrogen is released. CH3 সব হাইড্রোজেন না, যে হাইড্রোজেন অক্সিজেনের লগে কানেক্টেড থাকে এই হাইড্রোজেন অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন। দিস হাইড্রোজেন ইজ লস্ট। তো দেখো CH3 CH2 OH, H will be replaced by aluminum now. তো O minus aluminum 3 plus. Now the problem is অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ হয় 3 plus, তুমি জানো। এবার প্রবলেম কোন জায়গায়? এখানে যেমন সোডিয়াম 1 প্লাস অক্সিজেন 1 মাইনাস ব্যালেন্সড, sodium 1 plus oxygen 1 minus, তো চার্জ ব্যালেন্সড ইন দ্য রিয়াকশন উইথ সোডিয়াম। সোডিয়ামের লগে যখন রিয়াকশন হয় হাইড্রোজেন রিপ্লেস হয়, সোডিয়াম আয়, তো O মাইনাস Na প্লাস। সোডিয়ামের মনো পজিটিভ, অক্সিজেন মনো নেগেটিভ। এখানে অ্যালুমিনিয়াম তো 3 পজিটিভ, কিন্তু অক্সিজেন তো মনো নেগেটিভ, দেন হাউ ক্যান ইউ ম্যানেজ? এইবার কিতা করতে লাগবো, এই পুরাটা স্ট্রাকচার 3টা নিতে লাগবো, 3টা। হ্যাঁ, প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস তো রিমুভ হইব ফর শিওর, কারণ হাইড্রোজেন গায়েব অ্যালুমিনিয়ামে জায়গানের। অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাসের এগেইনস্টে তোমার অক্সিজেন মাইনাস 3টা দরকার, কিন্তু তুমি এখানে তো 3 মাইনাস এইভাবে লিখতে পারতাই নাই, ভুল হয়ে যাব, অক্সিজেন মাইনাসই লিখতে লাগবে। তো এই পুরা এন্টিটিরে তুমি 3 বার যদি আনো তো এই মাইনাসটা 3 বার হয়ে গেল, অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস, চার্জ ব্যালেন্সড, রাইট? বুঝতে পারছো? যেমন অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের ফর্মুলা তুমি কেমনে রাখবা? অ্যালুমিনিয়ামের লগে যদি ক্লোরিন মিলাইতে চাও, দেন অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের ফর্মুলা কীরকম লিখবা? ক্লোরাইডের নিচে 3 যাইতে লাগবো। সিমিলারলি এখানে অক্সাইড, না এটা O মাইনাস অক্সাইডের নিচে 3 গেছে, বুঝতে পারছো আরামসে? তো এইরকম সিচুয়েশনে তোমার এইরকম প্রোডাক্ট তোমার লিখতে লাগবো, অ্যান্ড হাইড্রোজেন গ্যাস রিলিজই করাইতে লাগবো। ক্লিয়ার? তো যখন তুমি এই ফর্মে লিখি লইছো আয়নিক ফর্মে, যেমন LCl3 যদি লিখিলাও তো Al3 প্লাস Cl মাইনাস তো দেওয়ার আর দরকার নাই, তখন আর প্লাস মাইনাস দেখাইতে লাগতো না। দ্যাট উইল বি ইয়োর প্রোডাক্ট। CH3 CH2 CH2O হোল থ্রাইস অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস মাইনাস আর দেখাইতে লাগতো না, এটা তুমি লজিক জানো। ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ দ্য রিয়াকশন উইথ মেটাল, অ্যান্ড দিস কম্পাউন্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটার নাম কিতা? এটার নাম হয়েছে সোডিয়াম। দেখো এই স্ট্রাকচারটার নাম কিতা? 1 2 3 3টা কার্বন, রাইট? মিথ ইথ প্রপানল অ্যালকোহল, প্রপানল। তো এটা হইব সোডিয়াম প্রপানল থেকে প্রপক্সাইড, সোডিয়াম প্রপক্সাইড। যদি এখানে বিউটানল থাকতো তে হইলনে সোডিয়াম বিউটক্সাইড। প্রপানল আছিল, ঠিক কিনা? দেখো বোর্ডে প্রপানল থেকে কিতা হইছে? সোডিয়াম প্রপক্সাইড। ওই প্রপটা রাখবো আমরা,
প্রপ অক্সাইড, সোডিয়াম প্রপ অক্সাইড, প্রপক্সাইড, ইথক্সাইড, বিউটক্সাইড, এইভাবে ফর্ম হয়। এখানে প্রপানল আছিল তো প্রপক্সাইড, এখানে যদি বিউটানল থাকতো মানে 4টা কার্বন থাকতো তো বিউটক্সাইড, লাইক দিস। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? ওকে। তো এইরকম স্ট্রাকচারের নামটাও তোমার জানা উচিত, যেটা তুমি কোনো না কোনো রিয়াকশনে ইউটিলাইজ করতে পারবে। ক্লিয়ার? তো রিয়াকশন উইথ মেটাল কমপ্লিট। নেক্সট উই আর মুভিং টু রিয়াকশন উইথ জিআর। কার রিয়াকশন? অ্যালকোহলের রিয়াকশন। অ্যালকোহল প্লাস জিআর। জিআর মিন্স গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট। উই হ্যাভ ইউজড ইট সেভারাল টাইমস। ওকে, তো লেটস প্রসিড। Let's see reaction with GR, Grignard reagent. Grignard reagent, right? Grignard reagent. देखो, if you use an alcohol plus Grignard reagent setup, see, একটা অ্যালকোহল আমরা নেই ইচ্ছা মতো, CH3 CH2OH, রাইট, প্লাস একটা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট নেই, অ্যালকোহলের রিয়াকশন উইথ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট। তো একটা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট আমরা নেই, সে CH3 CH2 বিআর না দিয়া MgBr, right? This is our Grignard reagent and this is an alcohol. Now what will happen? See, in the first 3 reactions of alcohol, O bond H breaks, O bond H of alcohol breaks, মানে এই রিয়াকশনেও হাইড্রোজেন ব্রেকডাউন হইব, ব্রেকডাউনটা কিন্তু এই জায়গায় O bond H will break, রাইট? আচ্ছা, বন্ড দিয়া দেখাইতাম, চলো সুন্দর করিয়া দেখাই। OH মানে কিটা? অক্সিজেন বন্ড হাইড্রোজেন। সো দিস O bond H will break now. মনে রাখবা স্ট্র্যাটেজি, ফার্স্ট 3 রিয়াকশনস, রিয়াকশনের লিস্ট কিন্তু তোমার একদম মুখস্থ। ফার্স্টে মেটালের লগে রিয়াকশন, দেন জিআর এর লগে রিয়াকশন, এইগুলা মুখস্থ রাখতে লাগবো, নাইলে কোনো কাজ হইতো না। বারবার কইরা উইথ মেটালস উইথ জিআর মুখস্থ রাখতে লাগবো। লিস্ট অফ রিয়াকশন শুড বি রিমেম্বার্ড। তো জিআর ওয়ালা রিয়াকশন যদি তুমি দেখো, দিস ইজ আওয়ার অ্যালকোহল, দিস ইজ জিআর। আর এই ফার্স্ট 3টা রিয়াকশনে যে লিস্ট তুমি মুখস্থ রাখবাই, ফার্স্ট 3টা রিয়াকশনে এই অর্ডারেই মুখস্থ রাখবাই, উইথ মেটালস উইথ জিআর এস্টারিফিকেশন। এই 3টা রিয়াকশনে অ্যালকোহল স্ট্রাকচারের O bond H ব্রেক হয়। ক্লিয়ার? এতটুক মনে রাখা কোনো পরিশ্রম না, আরামসে মনে থাকবো। চলো, O bond H ব্রেক হয়, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, আর গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট কিভাবে ব্রেক হয় তুমি জানো? এখানে ব্রেক হয়, কার্বন বন্ড ম্যাগনেসিয়াম ব্রেক হয়। গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টের রিয়াকশন আমরা ডিসকাস করছি। কার্বন বন্ড ম্যাগনেসিয়াম ব্রেক হয়, ম্যাগনেসিয়াম গেটস পজিটিভ, কার্বন গেটস নেগেটিভ। এইখানে যখন ব্রেক হইব, ন্যাচারালি তুমি বুঝতে পাররাই অক্সিজেন নেগেটিভ, হাইড্রোজেন পজিটিভ। ব্রেক যখন হইব বন্ড, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কার বেশি? অক্সিজেনের বেশি, তো অক্সিজেন নেগেটিভ, হাইড্রোজেন পজিটিভ। যখন এই বন্ডটা ব্রেক হইব, ব্রেকডাউন, ব্রেক হইয়া হাইড্রোজেন আলাদা, অক্সিজেন পার্ট আলাদা, অক্সিজেন উইল ক্যারি নেগেটিভ চার্জ, হাইড্রোজেন উইল ক্যারি পজিটিভ চার্জ when the bond breaks. ক্লিয়ার? চলো, এবার প্রোডাক্ট লেখা তো খুবই ইজি, কোনো ব্যাপারই না প্রোডাক্ট লেখা, খুব ইজি প্রোডাক্ট। দেখো, গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টের পার্ট তুমি আগে চিন্তা করো, হাউ টু রাইট প্রোডাক্টস। ফর দ্যাট ইউ থিঙ্ক অফ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট ওয়ালা পার্ট ফার্স্ট। CH3 CH2 and this particular carbon which bears a negative charge, this carbon bears negative charge, right? এই নেগেটিভ চার্জটা কিন্তু কার্বনের নেগেটিভ চার্জ, কারণ এখানে কার্বন বন্ড ম্যাগনেসিয়াম, হাইড্রোজেন নাই। হাইড্রোজেন তো কার্বনের উপরে একটা নিচে একটা, যেটা কন্ডেন্স করিয়া এখানে লেখা আছে। তো কার্বন বন্ড ম্যাগনেসিয়াম, কার্বনের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ, এই নেগেটিভওয়ালা কার্বনে কে আইব? H+ আইব। কার্বন নেগেটিভ, তো তার লগে পজিটিভ পার্ট আইব এই স্ট্রাকচারের। তো এই কার্বনে অলরেডি 2টা হাইড্রোজেন আছে, আরেকটা হাইড্রোজেন আইব, কারণ হাইড্রোজেন পজিটিভ। তো একটা স্ট্রাকচার হইল তোমার CH3
CH2 আছিল তার লগে এই H অ্যাটাচ হইব তো CH3 প্লাস অ্যানাদার স্ট্রাকচার উইল বি দেখো MgBr Mgর লগে Br তো আছেই আর এদিকে তো বন্ড ভাঙ্গি আলাদা ঠিক কি না তো Mgর লগে আর কে আইব আরেকজন আইব Mg তো প্লাস তো তার লগে আইব এই মাইনাস वाला পার্ট O মাইনাস CH2CH3 OCH2CH3 বুঝা গেল স্ট্রাকচার দিস ইজ দ্য মেইন স্ট্রাকচার and simple alkane is obtained in this process I hope it is clear একদম সিম্পল স্ট্র্যাটেজি ইউজ করি আমি তোমারে বুঝাইয়া দিছি সিম্পল স্ট্র্যাটেজি অ্যালকোহলের রিঅ্যাকশনস alcohol plus Gr will give you these particular products. Is it clear, students? Okay, let me give you another example. ভিডিওটা পজ করিয়া এই পার্টিকুলার এক্সাম্পল তুমি লেখো আমি ইরেজ করিয়া সেকেন্ড এক্সাম্পলে যাই ওকে ইউ পজ দ্য ভিডিও আরেকটা রিঅ্যাকশন আমরা যদি দেখি অ্যালকোহল প্লাস গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টওয়ালা আরেকটা রিঅ্যাকশন যদি আমরা দেখি ধরো এই রিঅ্যাকশন দিস ইজ ইয়োর অ্যালকোহল OH O বন্ড H একটু ডিসপ্লে করিয়াই দেখাই ডাইরেক্ট OH না লিখিয়া আমি ইচ্ছা করিয়া O বন্ড H ডিসপ্লে করলাম যাতে এটার ব্রেকডাউন দেখানি যায় প্লাস গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট নিতাই চলো গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট নেই চলো এই গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট নেই এই কার্বনে লাগানি আছে MgBr তো চলো প্রোডাক্ট কিতা হয় একটু ভাবি আমরা সিম্পল উইথ জিআর वाला রিঅ্যাকশনে অ্যালকোহলের O বন্ড H এই জায়গাতে ব্রেক হয় O বন্ড H এ ব্রেক হয় ক্লিয়ার স্টুডেন্টস এন্ড ইন দিস প্রসেস অক্সিজেন মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ যখন বন্ড ব্রেক হইব কেউ নেগেটিভ হইব কেউ পজিটিভ হইব বুঝতেই পাররায় কে নেগেটিভ কে পজিটিভ হইব এই বন্ড অনেকবার ব্রেক করা শিখছো তুমি কার্বন বন্ড ম্যাগনেসিয়াম ব্রেক হয় ম্যাগনেসিয়াম পজিটিভ এন্ড দিস পার্টিকুলার কার্বন এই পয়েন্টে একটা কার্বন বুঝায় ঠিক কি না কার্বন ম্যাগনেসিয়াম বন্ড এই পয়েন্টে যে কার্বন বুঝায় এই কার্বন কিন্তু নেগেটিভ এবার এই বন্ড তো ব্রোকেন বন্ড ব্রেকস এই পার্টিকুলার কার্বনে কে আইছে হাইড্রোজেন কারণ এই কার্বন নেগেটিভ তো তার লগে আইব H+ মানে এই পার্টিকুলার কার্বনে হাইড্রোজেন আই গেছে এটা তো আর দেখাইতে লাগে না যেহেতু এটা বন্ড লাইন নোটেশন প্লাস Mg লগে দুইটা বন্ড থাকা জরুরি একটা বন্ড ব্রোকেন তো Mg লগে Br তো কানেক্টেড অলরেডি আর একটা বন্ড ব্রোকেন নতুন বন্ড কিতা হইল তাইলে Mg লগে Mg যেহেতু প্লাস তার লগে এই মাইনাস वाला পার্ট O দেন ওর লগে পুরা এই পার্ট ক্লিয়ার স্টুডেন্টস দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার I am giving you 2-3 reactions based on this 2-3 reactions based on this that you will do as homework so again we got a simple alkane structure from this particular reaction simple alkane right চলো আমি তোমারে দুই একটা হোমওয়ার্ক দেই হোপফুলি রিঅ্যাকশন তুমি বুঝি লইছো হোমওয়ার্ক একটু ভিডিও ব্যাক করিয়া পজ করি লইও হোমওয়ার্ক let's take this alcohol OH plus this particular Grignard reagent perform the reaction now you have to prepare buddhi lagai bhai I will check this you have to prepare CH3 C CH3 CH
CH2 CH3. You have to prepare this particular alkane, you know, in a reaction between alcohol and Gr, alkane is produced. Now I have given you this particular alcohol. I have given you this particular alcohol. This is not benzene ring, this is simple cyclohexane ring. See, the ring is not given. Plus, what will be the structure of Grignard reagent? What will be the structure of Grignard reagent so as to obtain this particular alkane? Right? একটা জিনিস খেয়াল করো, অ্যালকেন যেটা ফরমেশন হয় এটা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে, কারণ অ্যালকোহলের তো খালি এইচই লাগে অ্যালকেন বানাইতে, বাকি অ্যালকোহলের যে পার্ট যেটা ও মাইনাস পুরা পার্ট এটা ম্যাগনেসিয়ামের লগে অ্যাটাচ থাকে, ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড আর তার লগে ও মাইনাস সহ এই এন্টায়ার পার্টেই অ্যাটাচ হয়। এটা একটু আগে দেখিয়ে আইছো তুমি। তো তুমি তোমার লজিক লাগাও আর এখানে চুজ করো যে এক্স্যাক্টলি কোন গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট তুমি যদি নেও এই পার্টিকুলার অ্যালকেন তুমি প্রডিউস করতে পারবে। So you have to identify the Grignard reagent required in this step for preparation of this particular alkane. Okay, these two are homework you have to solve. Next, we will move to esterification reaction now. Students, now we will do esterification reaction. But before doing this particular reaction, esterification reaction, let me show you some important structures of some important kind of functional groups or important class of organic compounds. কিছু ইম্পর্টেন্ট অর্গানিক কম্পাউন্ডের টাইপস বা ক্লাস আমরা এখন বোঝার চেষ্টা করি বিফোর উই ডু দিস পার্টিকুলার রিয়াকশন। দেখো, আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার নিয়ে একটু ডিসকাস করি। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কীরকম থাকে একটু শিখতে লাগবো জিনিসগুলো। অর্গানিক কেমিস্ট্রি ইজ লাইক দিস। তারপরে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি অ্যাসিড ক্লোরাইড কীরকম হয় দেখতে। অ্যাসিড ক্লোরাইড এই স্ট্রাকচারগুলো বোঝা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এই পার্টিকুলার রিয়াকশন করতে গেলে এই স্ট্রাকচার বুঝলেই আমরা এরপরে রিয়াকশনসটা করতে পারব। অ্যাসিড ক্লোরাইড। আরেকটা স্ট্রাকচার আমরা বুঝি অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড। অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড ভালো করিয়া বুঝবাই কিন্তু অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড। ফাইনালি আরেকটা স্ট্রাকচার আমরা বোঝার চেষ্টা করব এস্টার। তো চারটা স্ট্রাকচার আমরা বোঝার চেষ্টা করব। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, অ্যাসিড ক্লোরাইড, অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড অ্যান্ড এস্টার। 4 ক্লাস অফ অর্গানিক কম্পাউন্ডস। এই চারটা অর্গানিক কম্পাউন্ডসের স্ট্রাকচারাল অ্যাসপেক্ট একটু বুঝি, তারপরে আমরা এস্টারিফিকেশন রিয়াকশনে প্রসিড করব। ওকে, চলো। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কীরকম থাকে দেখো। কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে একটা কার্বনিল কার্বন প্রেজেন্ট থাকে। কিতা প্রেজেন্ট থাকে? কার্বনিল কার্বন। কার্বনিল কার্বন মিনস হোয়াট স্টুডেন্ট? সি ডাবল বন্ড ও প্রেজেন্ট থাকে, রাইট? কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কার্বনিল কার্বন প্রেজেন্ট থাকে। কার্বনিল কার্বন প্রেজেন্ট থাকে। তো carbonyl carbon means the carbon which bears oxygen. The carbon which bears oxygen, এটারে আমরা কই কার্বনিল কার্বন। আর এই কার্বনিল কার্বনের লগেই অ্যাটাচ থাকে OH ফাংশনাল গ্রুপ, দেন উই সে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। অ্যান্ড এই সাইডে তোমার আরও কার্বনস থাকতে পারে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, CH2 CH3 যা থাকুক, চেইন থাকুক, হাইড্রোজেন থাকলেও থাকতে পারে, ডাজ নট ম্যাটার। বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারাল অ্যাসপেক্ট ইজ, যেমন এটা একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, আমি যদি স্ট্রাকচার লিখি CH3 CH2 দেন C ডাবল বন্ড O OH, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। কারণ এই যে পার্টিকুলার কার্বন, এই কার্বন হচ্ছে কার্বনিল কার্বন, রাইট? কার্বনিল কার্বন।
কার্বনিল কার্বন। যে কার্বনের ডাবল বন্ড ও প্রেজেন্ট থাকে এই কার্বনের নাম কার্বনিল কার্বন। যে কার্বনের ডাবল বন্ড ও প্রেজেন্ট থাকে, ডাবল বন্ড অক্সিজেন, এই কার্বনরে আমরা কই কার্বনিল কার্বন। আর এই কার্বনিল কার্বনের লগেই কিন্তু তোমার ওইচ অ্যাটাচড, ঠিক কি না? এইরকম স্ট্রাকচারে আমরা কইমু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এইবার অ্যাসিড ক্লোরাইড কিরকম স্ট্রাকচার হয়? CH3 CH2 C ডাবল বন্ড O। অ্যাসিড ক্লোরাইডের মধ্যেও কিন্তু কার্বনিল কার্বন প্রেজেন্ট থাকে, কার্বনিল কার্বন, কার্বনিল কার্বন প্রেজেন্ট থাকে। কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কার্বনিল কার্বনের লগে OH গ্রুপ অ্যাটাচ থাকে, দেন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এমন স্ট্রাকচার যেখানে কার্বনিল কার্বনের লগে OH গ্রুপ অ্যাটাচ, দ্যাট ইজ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। আর এমন স্ট্রাকচার যেখানে কার্বনিল কার্বনের লগে হ্যালোজেন অ্যাটাচ, হ্যালোজেন অ্যাটাচড। দিস হ্যালোজেন ক্যান বি Cl Br, ওকে, প্রেফারেবলি Cl Br ই নেওয়া হয় অলওয়েজ। তো কার্বনিল কার্বনের লগে যদি হ্যালোজেন অ্যাটাচ থাকে তখন আমরা কই অ্যাসিড ক্লোরাইড। কার্বনিল কার্বন, যে কার্বনের ডাবল বন্ড ও প্রেজেন্ট, কার্বনিল কার্বনের লগে OH প্রেজেন্ট থাকলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। কার্বনিল কার্বনের মধ্যে হ্যালোজেন প্রেজেন্ট থাকলে কার্বনিল কার্বন। ক্লিয়ার? ওকে, লেটস কাম টু অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড। অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড, দেখো অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড আর এস্টারের স্ট্রাকচারালি কিছু রিলেটেড। এস্টারের মধ্যে COC লিঙ্কেজ থাকে, এইদিকে আরও অনেক কিছু থাকবে, আরও কার্বন থাকতে পারে, আরও 1000টা কার্বন থাকতে পারে, ডাজ নট ম্যাটার, বাট COC এই লিঙ্কেজ অ্যাটলিস্ট প্রেজেন্ট থাকে। COC কার্বন সিঙ্গল বন্ড অক্সিজেন, সিঙ্গল বন্ড কার্বন, তো এই কার্বনগুলা কিন্তু কার্বনিল নয়, কারণ সিঙ্গল বন্ড অক্সিজেন। এইবার এই দুইটা কার্বনের মধ্যে যে কোনো একটা কার্বন যদি কার্বনিল হয়, মানে ডাবল বন্ড ও যদি প্রেজেন্ট থাকে, দুইটাতে নাই, যে কোনো একটা, দেন উই উইল সে এস্টার। তো আমি কার্বন অনেকগুলা দিছি, ঠিক করি। CH3, এখানে কয়টা হাইড্রোজেন দরকার? 2টা। এই কার্বনে কয়টা হাইড্রোজেন দরকার? 2টা। এই কার্বনে কয়টা হাইড্রোজেন দরকার? 3টা, আর পরে নাই। তো এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু এস্টার, কারণ দেখো COC লিঙ্কেজ প্রেজেন্ট, COC লিঙ্কেজ প্রেজেন্ট। আর এই দুইটা সির মধ্যে একটা সিতে ডাবল বন্ড, এটা রাইট সাইডের সিতেও হইতে পারে, লেফট সাইডের সিতেও হইতে পারে, যে কোনো একটা সি অ্যারাউন্ড দিস অক্সিজেন শুড হ্যাভ ডাবল বন্ড ও। COC একটা সিতে ডাবল বন্ড ও। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ এস্টার। অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইটে কি হয়? অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইটেও কিন্তু COC লিঙ্কেজ প্রেজেন্ট। ধরো এদিকে আরেকটা সি দিলেই, এদিকে আরেকটা সি দিলেই, রাইট? অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইটেও কিন্তু COC লিঙ্কেজ প্রেজেন্ট, কিন্তু অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইটে COCর দুইটা কার্বনেই কিন্তু ডাবল বন্ড ও প্রেজেন্ট থাকে, দ্যাট ইজ অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট। তো স্ট্রাকচার কমপ্লিট করো। এই কার্বনে কয়টা হাইড্রোজেন দেওয়া উচিত? 3টা। এই কার্বনে অলরেডি 1 2 3 4 বন্ড স্যাটিসফাইড, এই কার্বনে স্যাটিসফাইড, লাস্ট কার্বনে হাইড্রোজেন 3টা। অ্যান্ড অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট ইজ ইউজুয়ালি এ সিমেট্রিক স্ট্রাকচার, এই সাইডে যতটা কার্বন ওই সাইডেও ততটা কার্বন, সিমেট্রিক ইউজুয়ালি। এস্টার সিমেট্রিক হইতেও পারে, নট সিমেট্রিক নাও হইতে পারে, সিমেট্রিক ইউজুয়ালি না একদিকে তো, কিন্তু অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট সিমেট্রিক স্ট্রাকচার। অক্সিজেনের লেফটে যদি 2টা কার্বন হয়, রাইটেও 2টা কার্বন থাকে, সিমেট্রিক স্ট্রাকচার। বুঝতে পারছো? আমি একবার রিপিট করি, চলো। কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচারাল সিগনিফিকেন্স, একটা কার্বনিল কার্বন থাকবো, মানে C ডাবল বন্ড ও প্রেজেন্ট থাকবো, আর ওই কার্বনেই, কার্বনিল কার্বনের মধ্যেই OH গ্রুপ অ্যাটাচড, দ্যাট ইজ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। কার্বনিল কার্বনের মধ্যে হ্যালোজেন অ্যাটাচড, Cl or Br, then it is acid chloride.
দেন অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট আর এস্টারের মধ্যে স্ট্রাকচারাল সিগনিফিকেন্স কোন জায়গায় দেখো, অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট আর এস্টারের মধ্যে দুইটাতেই সি সিঙ্গল বন্ড ও সিঙ্গল বন্ড সি প্রেজেন্ট। তুমি একটু সার্চ করলেই পাইলি ভাই, সি ও সি প্রেজেন্ট। অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইটেও সি সিঙ্গল বন্ড ও সিঙ্গল বন্ড সি প্রেজেন্ট। এটা হইল সিমিলারিটি। ডিফারেন্স কোন জায়গায়, যে সি ও সি এস্টারের কেসে, in for the case of ester COC, if you look at COC linkage, then one of these C contains double bond O, either this carbon or this carbon, যে কোনো একটা কার্বনে ডাবল বন্ড ও প্রেজেন্ট থাকে। ক্লিয়ার? আর অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইটে COCর দুইটা কার্বনেই ডাবল বন্ড ও প্রেজেন্ট থাকে, এটা অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট। ক্লিয়ার? Moreover, acid anhydride is a symmetric structure. অক্সিজেনের লেফট সাইডে দুইটা কার্বন, রাইট সাইডেও দুইটা কার্বন, সিমেট্রিক স্ট্রাকচার, পুরা দুইটা এই সাইড এক্স্যাক্টলি সেম। তো অক্সিজেনের রাইট সাইডে সি ডাবল বন্ডও, লেফট সাইডেও সি ডাবল বন্ডও, অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট। চলো, তো এস্টারিফিকেশন রিয়াকশন যদি আমরা দেখতে চাই, ইফ উই ওয়ান্ট টু do esterification reaction, then in esterification reaction product formed is an ester. Product is an ester. In esterification reaction product is an ester. Clear students? Esterification reaction এর প্রোডাক্ট কিটা? এস্টার। এই যে এস্টার, এটা কিন্তু হইছে এস্টারিফিকেশন রিয়াকশনের প্রোডাক্ট হিসাবে এই এস্টার, যে কোনো এস্টার পাইতে পারো, অনেক রকম এস্টার হইতে পারে, COC, বাট এস্টারে এই জায়গাটা কিন্তু প্রেজেন্ট থাকবেই থাকবে। COC অ্যান্ড ওয়ান কার্বন বিয়ার্স ডাবল বন্ড। বাকি এদিকে যতটা খুশি সি হইতে পারে, এদিকে যতটা খুশি সি হইতে পারে, ডাজ নট ম্যাটার, বেসিক স্ট্রাকচারাল অ্যাসপেক্ট COC প্রেজেন্ট থাকবে। ক্লিয়ার? তো এস্টার হইছে প্রোডাক্ট, এস্টারিফিকেশন রিয়াকশনের প্রোডাক্ট হইছে এস্টার। তো রিয়াক্ট্যান্টকে দেখো, আমি যদি অ্যালকোহল রে রিয়েক্ট করাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের লগে, অ্যালকোহল রে যদি আমি রিয়েক্ট করাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের লগে, প্রোডাক্ট এস্টার। অ্যালকোহল রে যদি আমি রিয়েক্ট করাই অ্যাসিড ক্লোরাইডের লগে, অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড ক্লোরাইড, প্রোডাক্ট এস্টার। আমি যদি অ্যালকোহল রে রিয়েক্ট করাই অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট, প্রোডাক্ট এগেইন এস্টার। তো এস্টার ইজ দ্য প্রোডাক্ট। মনে রাখবা এই রিয়াকশনসগুলা, অ্যালকোহল রে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের লগে রিয়েক্ট করাও, প্রোডাক্ট কিটা? এস্টার। অ্যালকোহল, যে কোনো অ্যালকোহল তোমার পছন্দ মতো নেও, যে কোনো অ্যাসিড ক্লোরাইড পছন্দ মতো নেও, প্রোডাক্টকে এস্টার। যে কোনো অ্যালকোহল নেও, যে কোনো অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট নেও, রিয়েক্ট করাও, প্রোডাক্টকে এস্টার। তো এস্টারিফিকেশন রিয়াকশনের প্রোডাক্টকে এস্টার। রিয়াক্টেন্টসকে, রিয়াক্টেন্টস অ্যালকোহল প্লাস কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হইতে পারে, দিস ইজ ওয়ান পসিবিলিটি। অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড ক্লোরাইডও হইতে পারে, অ্যানাদার পসিবিলিটি। অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইটও হইতে পারে, অ্যানাদার পসিবিলিটি। অ্যালকোহল প্লাস কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, দ্যাট উইল গিভ ইউ এস্টার। অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড ক্লোরাইড, অলসো এস্টার ইজ দ্য প্রোডাক্ট। অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট, অ্যাগেইন এস্টার ইজ দ্য প্রোডাক্ট। এতটুকু ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? এইগুলা জিনিস নোট ডাউন করো, আমি প্রসিড করলাম ফার্দার। এস্টারিফিকেশন রিয়াকশন ইন ডিটেইলস আমরা বুঝবো। চলো, লেটস প্রসিড। Let's see these examples of esterification reactions. Okay, so as we have seen, esterification can be done in three ways. Alcohol plus carboxylic acid will give you esterification. Alcohol plus acid chloride will also give you ester.
Then alcohol plus acid anhydride will also give you a star. তো এই রিঅ্যাকশনে অ্যালকোহল নিলাম আমি, অ্যালকোহল, this is carboxylic acid, right? Carboxylic acid. Now what will happen? অ্যালকোহল প্লাস কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, একটু আগে কোয়া আছে অ্যালকোহল কার্বক্সিলিক অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করলে প্রোডাক্ট কিটা হয়? স্টার। অ্যালকোহলের কোন জায়গাটা ব্রেক হয়? OH। দেখো আপ টু এস্টারিফিকেশন O বন্ড H অফ অ্যালকোহল ব্রেকস। কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের এই জায়গাটা ব্রেক হইব, কার্বন বন্ড কার্বন ব্রেক হইতো না, রাদার কার্বন বন্ড অক্সিজেন ব্রেক হইব। এখন কিটা হয় দেখো, this H and this OH is removed as H2O, H2O ওয়াটার হিসাবে রিমুভ হয়ে যায়। তো একটা প্রোডাক্ট আমরা পাই ওয়াটার, একটা প্রোডাক্ট আমরা সিম্পলি পাই ওয়াটার। আরেকটা প্রোডাক্ট তাইলে কিতা হইব দেখো, CH3CH2, আরেকটা প্রোডাক্ট লেখলাম CH3CH2, বুদ্ধি করিয়া লেখো CH3CH2O, then this O will connect with this particular carbon। কেনে বুঝো, O বন্ড H যখন ব্রেক হইছে, লজিক্যালি আমরা বুঝার সুবিধার্থে আমরা কইতে পারি অক্সিজেন মাইনাস হাইড্রোজেন প্লাস, ইয়েস অর নো? এই পার্টিকুলার বন্ড যখন ব্রেক হইছে কার্বন অক্সিজেন এই পার্ট, তখন কার্বন প্লাস এই পার্ট মাইনাস। কার্বন তো প্লাস হইব, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কম, অক্সিজেনের বেশি, তো অক্সিজেন মাইনাস হইব, রাইট? তো এই OH মাইনাস আর H প্লাস মিলিয়া ওয়াটার একটা প্রোডাক্ট, আর CH3CH2O মাইনাস, রাইট? CH3CH2 এই O মাইনাস वाला অক্সিজেনের লগে প্লাস वाला কার্বন পার্ট জুড়ব, তো ওর লগে অ্যাটাচ কে হইব? কার্বন, সি ডাবল বন্ড, এই জায়গা তো ব্রোকেন, এই সাইড আলাদা, এই সাইড আলাদা, তো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড অক্সিজেন, তার লগে প্রেজেন্ট CH2CH3, ক্লিয়ার? CH2CH3, বুঝতে পারছো? চলো, ইজি, একদম ইজি। এইবার এটা একটা স্টার, কেমনে বুঝলাম স্টার? দেখো COC 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 পাইছো? দুইটা সির মধ্যে COCর দুইটা সির মধ্যে একটা সিতে ডাবল বন্ড O, মানে স্টার। H2SO4 এখানে ক্যাটালিস্ট হিসাবে ইউজ হয়, এটা মনে রাখি দিবাই, and used for dehydration, জল সরাইতে ইউজ হয়, ক্যাটালিস্ট অ্যান্ড ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট হিসাবে ইউজ হয়। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট রিঅ্যাকশন। এইবার অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড ক্লোরাইড, অ্যাসিড ক্লোরাইড। আমি এস্টারিফিকেশন পর্যন্তই আজকে বুঝাইব, বাকি রিঅ্যাকশন নেক্সট সানডে वाला ক্লাস, ওকে? আপ টু এস্টারিফিকেশন উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড নাও। এস্টারিফিকেশনের পরে ক্লাস স্টপ। এই দুইটা সানডে স্পেশালি, এই দুইটা তো ইজি, একদম একদম ইজি রিঅ্যাকশন, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট 4-5, দেন অ্যালকোহল পার্ট কমপ্লিট। এইগুলা চ্যাপ্টার খুব বড় বড় চ্যাপ্টার আর খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, প্রত্যেকটা জিনিস ডিটেইলসে বুঝতে লাগে। এখানে দেখো কিরকম ব্রেক হইব, অ্যালকোহলের কি ব্রেক হয়? O বন্ড H আপ টু এস্টারিফিকেশন, তো O বন্ড H উইল ব্রেক, yes, then H will get plus, O will get minus, clear students? H will get plus, O will get minus। এখানে কার্বন কার্বন তো ব্রেক হইতো নাই, তো কার্বন Cl ব্রেক হইব, বুঝতেই পাররায় ক্লোরিন হ্যালোজেন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ মাইনাস, কার্বন প্লাস, তো এই যে H প্লাস আর Cl মাইনাস মিলিয়া HCl একটা প্রোডাক্ট, ওয়ান প্রোডাক্ট ইজ HCl,
one product is HCl. Another product, very simple students, CH3 CH2O, CH3 CH2O, and this O will be connected to this carbon, O minus তো এই প্লাস वाला কার্বনের লগে অ্যাটাচ হইব, কার্বন ডাবল বন্ড অক্সিজেন CH2 CH3, দেখো COC প্রেজেন্ট, COC প্রেজেন্ট, তো COC এর দুইটা কার্বনের মধ্যে একটা কার্বনের ডাবল বন্ড O প্রেজেন্ট, তো এটা স্টার, স্টার মানে অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড ক্লোরাইড এটাও তোমারে কিতা দেয়, স্টার দেয় এস প্রোডাক্ট। ক্লিয়ার? স্টার ইজ অবটেইনড অ্যাজ প্রোডাক্ট। চলো নেক্সট, এইবার দেখবো অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইট নিলে কি জিনিস হয়। তারও আগে একটু কইলেই, পিরিডিন is a mild base, একদম বেস, মাইল্ড বেস। এই রিয়াকশনে যে HCl প্রডিউস হয় অ্যাসিড, এই অ্যাসিডরে রিমুভ করার লাগিয়া একটু বেস ইউজ করা হয়, যাতে HCl যদি রিমুভ হয়ে যায়, ইফ ওয়ান অফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ রিমুভড দেন অ্যাকর্ডিং টু Le Chatelier's প্রিন্সিপল রিয়াকশন উইল মুভ ইন ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন। একটা প্রোডাক্ট ফর্ম হইয়া যদি গায়েব হয়ে যায় তো রিয়াকশন ফরওয়ার্ড দিকে যাইব। তো পিরিডিনের কাজ হচ্ছে HCl রে গায়েব করা। ইন দ্যাট ওয়ে ইট অ্যাক্টস এজ এ ক্যাটালিস্ট, রিয়াকশনটা স্পিড আপ করাই দেয়। ক্লিয়ার? চলো, তো কোন রিয়াকশনে কিতা ইউজ করতে হয় দেখি লিও। H2SO4 অ্যালকোহল প্লাস কার্বক্সিলিক অ্যাসিড রিয়াকশনে H2SO4, অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড ক্লোরাইড वाला রিয়াকশনে পিরিডিন ইউজ হয়। Next we will see alcohol plus acid anhydride and that will be our last reaction. এতটুক তুমি ভালো করিয়া রিভাইজ দিয়া পড়িয়া নোটস বানাইয়া ক্লাসে আইতে লাগবো নেক্সট ক্লাসে। এটার বেসিসে আমি এক দুইটা কোয়েশ্চন তোমারে দিব নেক্সট ক্লাসে, এগুলা সলভ করবাই ইন দ্য ক্লাস। ওকে, তো চলো নেক্সট রিয়াকশন আমরা দেখি। তো অ্যালকোহল, একটা অ্যালকোহল নেই, সে CH3 CH2OH প্লাস অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড, এইবার নিমু অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড CH3 C ডাবল বন্ড O CO C ডাবল বন্ড O CH3। এই রিয়াকশনেও আমরা ইউজ করবো H2SO4, বা সিম্পলি তুমি যদি H2SO4 না লিখতে চাও, সিম্পলি কিতা লিখতে কাজ হয়ে যাব, H প্লাস লিখলে কাজ হয়ে যাব, রাইট? H প্লাস লিখলেও কাজ হয়ে যায়, অ্যাসিডই বোঝায় ক্যাটালিস্ট হিসাবে। তো এই জায়গায় ব্রেকডাউন তুমি জানো, OH ব্রেকস, অ্যালকোহলের OH ব্রেকস হয় আপ টু এস্টারিফিকেশন রিয়াকশন। এখানে কই ব্রেক করবায়, কার্বন কার্বন তো নিশ্চয় ব্রেক করতে হয়, নাই তো কার্বন অক্সিজেন ব্রেক করবায়, অথবা এখানেও ব্রেক করতে পারো, কার্বন কার্বন তো ব্রেক করতে নাই, কার্বন অক্সিজেন ব্রেক করবায়। তো চলো কোনটা ব্রেক করতে হয়, চলো এখানে ব্রেক করি, কার্বন অক্সিজেন। কার্বন অক্সিজেন ব্রেক করলে অক্সিজেন নেগেটিভ, কার্বন পজিটিভ, এতটুকু তুমি বুঝো। এইখানে ব্রেক করলে হাইড্রোজেন পজিটিভ, অক্সিজেন নেগেটিভ। তো লেটস রাইট দ্য প্রোডাক্ট নাও। দেখো CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 O মাইনাস, এই দিক তো হাইড্রোজেন তো ব্রেক, O মাইনাসের লগে কে আইব, এই টুকরা দেখো C প্লাস वाला কার্বন, এই পার্ট O মাইনাসের লগে C ডাবল বন্ড O, দেন তার লগে অ্যাটাচড CH3। ক্লিয়ার? C ডাবল বন্ড O তার লগে অ্যাটাচড CH3 প্লাস এই স্ট্রাকচারটা যদি দেখি, এইদিকে ব্রেকডাউন CH3 C ডাবল বন্ড O, then this O minus এর লগে কে আইবো, H plus. This is a carboxylic acid, right? And this is our star. দেখো COC present, COC present, একটা C তে ডাবল বন্ড O। আচ্ছা, এই রিয়াকশনে কোনো ধরনের অ্যাসিড ফর্মেশন হইছে, HCl HBr কোনো অ্যাসিড ফর্মেশন হইছে না। যদি অ্যাসিড ফর্মেশন হইতো ইন দ্য প্রোডাক্ট সাইড, তখন আমি এখানে কিটা দিলাম নে, pyridine base, so that acid is removed. If acid is not formed in esterification reaction, তখন আমরা ক্যাটালিস্ট হিসাবে অ্যাসিড দেই।
লজিক্যালি মনে রাখার চেষ্টা করো। আর যদি প্রোডাক্টের মধ্যে অ্যাসিড ফর্মেশন হয়, ঠিক আগের রিয়াকশনে প্রোডাক্টে অ্যাসিড ফর্মেশন হয়েছে, ইফ ওয়ান অফ দ্য প্রোডাক্টস ইজ অ্যাসিড দেন উই উইল ইউজ এ বেস ফর ক্যাটালিস্ট অ্যাজ ক্যাটালিস্ট। ক্লিয়ার? এইগুলা হচ্ছে এস্টারিফিকেশন রিয়াকশন। তো এই তিনটা রিয়াকশন আমরা ডিটেইলসে ডিসকাশন করলাম, এতটুক তুমি পড়িয়া নেক্সট ক্লাসে আইবাই। এখন এই তিনটা রিয়াকশনস ইন ডিটেইলস আমরা ডিসকাশন করছি, এটার বেসিসে আমি এখানে একটু হোমওয়ার্ক তোমারে দেই বেসড অন দিস রিয়াকশনস, বা এই তিনটা রিয়াকশনের উপরে বেস করি একটা হোমওয়ার্ক আমি অ্যাটাচ করব গুগল ক্লাসরুমে। তুমি এটা সলভ করার চেষ্টা করবে বেসড অন হোয়াট উই হ্যাভ ডিসকাসড সো ফার ইন দিস ক্লাস। ওকে স্টুডেন্টস, তো লেটস স্টপ হিয়ার। হোপফুলি ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড হাউ টু পারফর্ম দিস রিয়াকশনস। ওকে, এস্টারিফিকেশন রিয়াকশন কিভাবে হয়? অ্যালকোহল প্লাস কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এস্টার দেয়, অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড ক্লোরাইড এস্টার দেয়, অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড এস্টার দেয়। তিনভাবে এস্টার পাওয়া যায়। তো এস্টারিফিকেশন ক্যান বি অ্যাচিভড ইন 3 ওয়েজ। ক্লিয়ার? আরামসে বোঝা গেছে। একদম কপিতে লেখিয়া মেনটেইনড কপি মেনটেইনড করিয়া রাখবায়, সব কিছু ক্লিয়ার রাখবায়, হোমওয়ার্ক করবায়, যেটা আমি দিয়া দিব এই লেকচারের লগে অ্যাটাচড। Then once you are prepared, then we will move to our next reactions. Let's stop here. Thank you.